दुनिया भर च जाने पहचाने सिख चेहरा अपनी जबरदस्त बेबाक बेखौफ ते निडरता भरपूर कपीसरी राही तकरीर रखने वाला शख्स जिला शहीद भगत सिंह नगर के इस निक्के जे पिंड बल्लोवाल नाल संबंध है। उस शख्स का नाम है इंद्रजीत बल्लोवाल। इंद्रजीत बल्लोवाल पिछले 10-15 साल तो अमेरिका के शहर सियाटल च रह के भीमराव सिख फाउंडेशन राबता कायम रख रहा है। मैं पंमी लालू मेरा क्रांति टीवी लिए तमाम सवालों के जवाब लैन लिए उन्होंने एक लंबी चौड़ी मुलाकात कर रहे हैं तो पेश है उन्होंने गलबात के अंश। बल्लोवाल जी, क्रांति टीवी से सब तो पहले सवाल। जय भारत, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा। हाँ, पहला सवाल मेरा यही है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी की विचारधारा तो प्रभावित होने का सबब कितना बने? हाँ जी, बहुत बढ़िया तुहाडा सवाल है जी। है बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा तो जो प्रभावित होए हैं ना आप, ये जोड़ा कांची राम जी उन्होंने विढ़िया हुआ संघर्ष वो काफ़ी जोड़े शख्स उस संघर्ष नाल रहे तो उन्होंने मेल जोड़ तो ये गल आप मैं कह सकते हैं कि काफ़ी प्रभावित हुए थे कि बाबा साहब अंबेडकर जी का, क्योंकि इन्ना तो सूँ पता था कि बाबा साहब अंबेडकर एक महान जरनैल हुए ने भारत की धरती से जिन्होंने हक सच के आधार पर संघर्ष किया और सारे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स जोड़े आ देने वास्ते उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिता। तो उस तो बाद कुछ उन्होंने होर वॉल्यूम्स बुक्स जोड़ियाँ होर पढ़िया संघर्ष की होर स्टडी की। फिर पूरी तरह ये महसूस होया कि वाकया ही वो एक देश के महान योधे जरनैल हुए। इंद्रजीत जी, तुसी एक जट परिवार ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ बाबा साहब की विचारधारा तो काफ़ी प्रभावित। ये अपने वीर जी गल इदा बई पहली गल तो यह आ बई जिहड़ा बंदा गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा मानता और उन्होंने समझदा चंगी तरह सिख संघर्ष नूं सिख इनकलाब नूं और धर्म की सही परिभाषा में जो बंदा समझदा वो बंदा दुनिया दे विच जिहड़े महान फिलोसफर हुए ने स्कॉलर हुए है विद्वान हुए जिन्हों ने फंडामेंटल राइट्स की गल की है ह्यूमन राइट्स की गल की है उन्होंने वास्ते वो सारे इको जिहे बराबर ही होंगे चाहे वह किसी भी धर्म के पैदा होया हो या किसी भी सो काल ब्राह्मण की बनाई हुई जात विच। दूजी गल तुसीं ये गल कही है बई जट परिवार च पैदा होकर भी तुसीं बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा तो प्रभावित हो गए पर बहुते लोग नहीं प्रभावित। यही एक इंडिया का जिहड़ा सिस्टम है उही सानूं उन्हें किहो जिहा साडी मानसिकता बना दी है जिथे असीं जातां दे आधार ते वंडे हुए हैं और जातां दे आधार ते वंडण तो बाद असीं अपने संतां गुरुआं महापुरुषां नूं अपने जरनैलों भी असीं वंड लिया जात के आधार पर। इसका मुख्य कारण यह आ कि जे बहुते लोग जिहड़े आ जो जट कास्ट जां होर जिन्हों आपां कह दईए टचेबल शूदरां च होड़ी नहीं जाता OBC ठीक है। OBC के विचों बहुतियां जातां इन्नियां इहो जिहियां भी जिहड़ियां बाबा साहब अंबेडकर नूं ना समझदियां नहीं है पर उन्होंने इस गल का ध्यान नहीं है कि जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा इंडिया का वो सारे देश वास्ते है वो सारे वास्ते है पर उन्होंने इस चीज़ का पता नहीं तो ज्ञान है नहीं गा अज्ञानता में जां फिर जान बुझ के ने जां फिर ये भी गल कहांगे कि जाति नफरत के ही जिउंदे ने कि उन्होंने सच नूं जानना ही नहीं चाहते क्योंकि जो जात का हंकार है ये भी साडी अकल के उत्ते पर्दा पा। तो मैं तो ये कहूँगा भी जिन्होंने लोगों भी जिन्हें तुसीं गल की बाबा साहब अंबेडकर से संविधान करके साढ़े पासपोर्ट बनने शुरू हुए आ धड़ाधड़ स्कूल खुले 1950 तो देखो स्कूल खुले आ स्कूल जाना होया औरतां जिहड़ियां बच्चे अपने औरतां नूं बराबर का हक मिलिया है जी। हुण गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच तां सारा कुछ है बराबरता मर्द औरत की बराबरता है जी।
ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਧਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ। ਤੇ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ IPS ਜਾਂ IAS ਆਫੀਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਣਗੇ, ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਪਾ ਸੀਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ IPS ਆਫੀਸਰ, ਦੋ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੇ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ 1950 ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਾਸਟਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, SSP, SP, IPS, IAS ਆਫੀਸਰ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ 100% ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ 1937 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਾੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਸੀ ਮਹਾਨ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ, ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਪੰਥ ਚੋਂ ਸੇਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਰ ਭਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ। ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਕਾਇਨਾਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੋ, ਉਹਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਤਰ ਪੁਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਖਾਤਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ, ਧਰਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ RSS ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਮਨੋਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਮੌਰ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਥੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭਾਵ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ RSS ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੋਧੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੂਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੋਤ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 10-15% ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ 80-85% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ SC ST OBC ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਜੈਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਲਿੰਗਾਇਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਬੀ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਤ ਪੂਰੀ ਕੁੱਟੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਘੋੜੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦਾੜਾ ਲਿਖਾਤਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਮਨੋਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨੇ
ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਾਤੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਬੋਧੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਸੱਚੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸੱਚੇ ਈਸਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਮਲਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਚ ਰਚਿਆ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਮਲਮਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੱਗੂਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੀਤਾਂ, ਗਾਣੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਵਾਦ ਬੜਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਗਾਣੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਉਹ ਧੜਾ-ਧੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾੜਾ ਸਾਡਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਗਾਣੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀਆ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੀਤ, ਗਾਣੇ, ਫਿਲਮਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ, ਗੀਤ, ਗਾਣੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 3-3, 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਪਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ, ਬਹਿਣ, ਸਹਿਣ ਤੇ ਢੰਗ ਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਆ ਲਾਹਣ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਏਦਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਡਰਾਈਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ, ਮਤਲਬ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਡੱਡੂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਡੱਬੂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਬੰਨਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਜਾਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਪਾੜ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰਸ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਭਾਗ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪਾੜਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 35 ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ, ਫਾਊਂਡਰ, ਠੀਕ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਚ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾੜੋ, ਰਾਜ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ RSS ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ RSS ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁੰਡੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਆ। ਤੇ ਬਜਟ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੜਕਾਂ ਕੀ, ਸਕੂਲ, ਪਿੰਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ, ਠੀਕ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ 100% ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RSS ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਯਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਚਮਚੇ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਧੀ ਆ ਬੋਧੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬੋਧੀ ਨੂੰ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਲੈ ਲਓ, ਬੋਧ ਜੈਨੀ, ਠੀਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਸਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੈਨੀ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਠੜਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਣੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੱਦਣ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਡਾਪਟ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਅਪਣਾਵੇ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਕਦੇ ਲਵ ਜਹਾਦ, ਕਦੇ ਲੈਂਡ ਜਹਾਦ, ਤੇ ਕਦੇ ਗਊ ਵਾਂਗ ਰੱਖੇ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮ, ਇੱਕ ਹਊਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਊਆ ਆ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਗਾਂ ਆ ਜਾਂ ਗਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਹੁਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਰੱਖ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਡਰਾਈਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੋਂ ਥੜਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਨਾ ਪਊਗਾ ਸੱਚ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਬਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਬਈ
ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਵੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਦਾਰਥ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਆ, ਧਨ ਪੈਸਾ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਆਪਣੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ, ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਬਹੁਤੇ NRI ਲੋਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਜੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰਾ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤੈ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਪਾਪ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਚਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੇਟ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100-50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 17ਵੇਂ-18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੇਟਾਂ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਚੱਕਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਟੀਚਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਦਾ ਲਵਾ ਜਾਣ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਟੌਰ ਲਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਵੇਗਾ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਵਕਤ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਵੇ, ਤੀਜਾ ਬੱਦਲ ਆਵੇ, ਜਾਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ।
ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ। ਪਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਟੁੱਟਾ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੇਟ ਬਣਾ ਜਾਣੇ 4, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਗਾਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੰਗਦਾਰ ਕੌਣ? ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ, ਠੀਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਡਰੱਗਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਛੂਆ ਛਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਿਵੇ ਇੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਮਨੁੱਖ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਬੜਾ ਬਿਜੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਬਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਲਹੂ ਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਿਉਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਖਾਂਤ, ਚਮਚਾ ਜੁਗ, ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਧੀ, ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਲਬਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲ, ਬੇਖੌਫ, ਬੇਤਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।